Good morning to all of you. In the last lectures, we discussed the third questions about the structural changes in our structure of economic. Means what are the changes in the primary sectors, secondary sectors, and tertiary sector. Now, in this lectures, we discuss what are the changes in the Indian economy since 1951. That means what are the contributions to the national income and what are the contributions to the employment from these three sectors. See the introduction. First of all, in each and every question, you try to write down the introduction. And the last, you have to try to write down conclusion. First, introduction, last, conclusion. In between, whatever you have to ask, that you have to discuss. See about the introduction. This introduction is same as we discussed in the previous questions. See, our country consists of the following three sectors: primary, secondary, and tertiary sectors. Now, the primary sectors comprises agriculture and other allied activities. It is already we discussed. Examples: whatever the components of the agricultural activities, what are the components of the primary sector, what are the components of the secondary sectors, what are the components of the tertiary sector. Same is here. તો આપણે એ જ લખવાનું છે જે કમ્પોનન્ટ લખ્યા હતા એ જ આમાં લખવાનું છે. તો પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાં શું આવે, સેકન્ડરી સેક્ટર્સમાં શું આવે, ટર્ટિયરી સેક્ટર્સમાં શું આવે, પહેલા તો એની ડિસ્કશન કરીશું. પછી દરેક સેક્ટર્સનું નેશનલ ઇન્કમમાં શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે 1951 થી અને દરેક સેક્ટર્સનું એમ્પ્લોયમેન્ટમાં શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે 1951 થી તેના વિશે ડિસ્કશન કરીશું. તો સી primary sector, it comprises agriculture and other allied activities. Allied activities એટલે કે related activities. Allied નો મતલબ શું થશે? Related activities. Allied, that is related activities. એને related, એને સંલગ્ન જે કહીએ, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો એને સંલગ્ન. Like forestry, fisheries, animal husbandry, etc., which are using the natural resources. Primary sector જે કંઈ પણ પ્રોડક્શન કરે છે એ નેચરલ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરીને કરે છે. દરેક કન્ટ્રી પોતાની પાસે જે નેચરલ રિસોર્સિસ છે એનો ઉપયોગ કરીને પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાં પ્રોડક્શન કરતી હોય છે એટલે એની કોસ્ટ એને વધારે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિક્સની જરૂર હોતી નથી. એટલે જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એનો મેજોરિટી જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાંથી આવતું હોય છે. સેકન્ડરી સેક્ટર્સ, ઇટ કમ્પ્રાઇઝિસ ધ માઇનિંગ એન્ડ carrying activities. ખનિજ સંપત્તિ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી જે કાઢીએ છીએ તે, ખાણ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એ સેકન્ડરી સેક્ટર્સમાં આવે. સચ એઝ આયર્ન એન્ડ સ્ટીલનું પ્રોડક્શન કરતી હોય, સિમેન્ટનું પ્રોડક્શન કરતી હોય, ટેક્સટાઇલનું પ્રોડક્શન કરતી હોય. કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટીઝ એ પણ સેકન્ડરી સેક્ટર્સમાં આવે. ગેસ, ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ વોટર સપ્લાય એક્ટિવિટીઝ એ પણ શેમાં આવશે? તો primary sector, secondary sectors also. They convert activities, manufacturing activities, that means secondary sectors શું activities કરે છે? They convert raw materials into finished goods. That means they can add values of the product, values of the natural resources. Tertiary sectors, it comprises infrastructure or basic facilities. ટર્ટિયરી સેક્ટર્સમાં શું આવશે? ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ આવે, બેઝિક ફેસિલિટીઝ આવે જે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. સચ એઝ ટ્રેડ, ટ્રાન્સપોર્ટ, કોમ્યુનિકેશન. આ બધી કઈ સર્વિસીસ છે? ટર્ટિયરી સર્વિસીસ છે, ટર્ટિયરી સેક્ટર્સની સર્વિસીસ છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસીસ, કોમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ, બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સિંગ સર્વિસીસ, સ્ટોરેજ, ઇન્સ્યોરન્સ, કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ સર્વિસીસ. આ બધી શેમાં આવશે? ટર્ટિયરી સેક્ટર્સમાં આવશે. It comprises the infrastructure or basic facilities such as trade, transport, communication, hotel, storage, banking, insurance, community development services, etc. They provide the basic services to the other sector of the company economy. A other sectors જે છે ઇકોનોમીના, like primary sector, secondary sector. Suppose કે primary sectors ખેડૂત છે, ખેડૂતને રો મટીરિયલ
જે પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાંથી જે નેચરલ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરીને જે એ આઉટપુટ કરે છે એ સેકન્ડરી સેક્ટર્સની જરૂર હોય છે, તો પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાંથી સેકન્ડરી સેક્ટર્સ સુધી પહોંચાડવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ફેસિલિટીની જરૂર છે, તો એ કોણ આપે છે? ટર્ટિયરી સેક્ટર્સ આપે છે. ખેડૂતને પોતાના પાકનો વીમો લેવો છે, તો એ કોણ આપે છે? ટર્ટિયરી સેક્ટર્સ આપે છે. ખેડૂતને પોતાનું પોતે ખેતી માટે ટ્રેક્ટર જોઈએ છે ને એના માટે બેન્કિંગ ફાઇનાન્સની જરૂર પડે છે, તો બેન્કિંગ સર્વિસીસ એ કઈ સર્વિસીસ કહેવાશે? ટર્ટિયરી સર્વિસીસ. એવી રીતના સેકન્ડરી સેક્ટર્સને પણ આ બધી સર્વિસીસની જરૂર હોય છે. તો દેટ મીન્સ ધીસ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ ધેર સર્વિસીસ ટુ ધ અધર સેક્ટર્સ ઓફ ધ ઇકોનોમી. બેઝિક સર્વિસીસ કહેવાય. એના વગર બીજા બે સેક્ટર પાંગડા છે. ટૂંકમાં દરેક સેક્ટર એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા. Now let us discuss the change in the contribution of these sectors to the national income. આ સેક્ટર્સનું કોન્ટ્રીબ્યુશન નેશનલ ઇન્કમમાં શું છે, એમ્પ્લોયમેન્ટમાં શું છે એન્ડ એક્સપોર્ટમાં શું છે. તો અત્યારે આપણો જે ક્વેશ્ચન છે આ પોઈન્ટ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં ડિસ્કશન કરેલો છે. આ ક્વેશ્ચનમાં 4th નંબરના ક્વેશ્ચનમાં નેશનલ ઇન્કમમાં શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે દરેક સેક્ટર્સનું અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે તેના વિશે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ. તો સેક્ટર વાઇઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ નેશનલ income. Now see, introduction માં જુઓ, the primary sectors is the most important sectors of the Indian economy. બધા આગળ ડિસ્કશન કરી દીધેલું છે. The share of primary sector in the total national income. ટોટલ નેશનલ ઇન્કમમાં સૌથી વધારે જો શેર હોય તે પ્રાઇમરી સેક્ટર્સનો છે. અને શરૂઆતના તબક્કામાં આપણો દેશ જ્યારે આઝાદ થયો તે સમયથી વાત કરીએ, સિન્સ 1951થી વાત કરીએ, તો આ સેક્ટર્સનો શેર બહુ જ બધો હતો. કારણ કે આપણે આકાશી ખેતી જ કરતા હતા, આપણે ત્યાં ઉદ્યોગો નહોતા. The share of primary sectors in the national income was very high at the time of independence. આપણને જ્યારે સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે so this sectors played a pioneer એટલે મહત્વનો રોલ, મેઇન રોલ of our economy. But after independence, with the increased growth rate of our economy, જેમ જેમ આપણા ઇકોનોમીનો ગ્રોથ રેટ વધતો ગયો તેમ તેમ the share of primary sectors in the national income is declining and the share of secondary sectors and tertiary sectors becomes considerable part. અને એ શેર સેકન્ડરી સેક્ટર્સનો અને ટર્ટિયરી સેક્ટર્સનો પાર્ટ એ બહુ જ મહત્વનો વધ્યો because of industrialization and urbanization. જે શહેરીકરણ થયું, ઔદ્યોગિકરણ થયું, તેના કારણે સેકન્ડરી સેક્ટર્સ અને ટર્ટિયરી સેક્ટર્સની ડિમાન્ડ વધતી ગઈ, એનો સ્કોપ વધતો ગયો અને લોકો પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાંથી બહાર નીકળતા ગયા. This becomes clear from the following table. એના ડેટા પરથી આપણને ખબર પડશે. જુઓ હવે એના ડેટા 1960માં જુઓ, પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાં નેશનલ ઇન્કમ કેટલી મળતી હતી? 41.31%. સેકન્ડરી સેક્ટર્સમાં 20.94%. ટર્ટિયરી સેક્ટર્સમાં 32.25%. બધા બહુ જ ડેટા આપ્યા છે. એમાં તમારે બધા ડેટા તો લખાશે નહીં, બધા ડેટા યાદ બી નહીં રખાય. એટલે જે બોલ્ડ લેટર્સ કરેલા છે, જે 1960, 1990, 2015 ને 2018, બસ એટલાનું આપણે કન્ક્લુઝન લખવાનું છે, ઓબ્ઝર્વેશન લખવાનું છે. તો તમે જુઓ, પહેલાં 41.31% હતા, પછી ઘટીને 26.90, પછી ઘટીને 16.17 ને પછી અત્યારે પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાંથી ફક્ત 14.46% કોન્ટ્રીબ્યુશન નેશનલ ઇન્કમનું છે. અને પ્રેક્ટિકલી સેકન્ડરી સેક્ટર્સનું જુઓ તો 20.94 થી 27.44, 27.35, 27.01. દેટ મીન્સ વધ્યું છે, પણ આ વધારો ઓછો છે. રેટ ઓફ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇઝ લોઅર, જ્યારે આનો રેટ ઓફ ડિક્રીમેન્ટ ઇઝ ટુ મચ હાઈ. જ્યારે ટર્ટિયરી સેક્ટર્સ તો 32.25, 35.89, 47.78 and last one 49.01. એટલે પ્રાઇમરી સેક્ટર્સનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે નેશનલ ઇન્કમમાં એ કન્ટિન્યુઅસ ઘટ્યું છે, ટર્ટિયરી સેક્ટર્સનું કન્ટિન્યુઅસ વધ્યું છે. આનું વધ્યું ખરું, પણ પછી સ્લાઇટલી રિડ્યુસ થયું છે. ઇકોનોમિક સર્વે ઓફ
ઇન્ડિયા 1819 એન્ડ CSO એના પરથી આ ડેટા લેવામાં આવ્યા છે. આ ડેટા ક્યાંથી લેવામાં આવ્યા છે એનો સોર્સ કયો છે એ અહીંયા આગળ દર્શાવેલો છે. હવે એ જ વસ્તુ ઓબ્ઝર્વેશનમાં બીજું કંઈ જ નથી લખવાનું, આપણા 4 જ ડેટા લખવાના અને 4 ડેટાના આધારે ઓબ્ઝર્વેશન લખવાનું. ઓબ્ઝર્વેશન શું કહે છે? This table shows that during the 1960s the percentage contribution of the primary sector, પર્સન્ટેજ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટકાવારીમાં જોવા જાઓ તો પ્રાઇમરી સેક્ટરનો ફાળો કેટલો છે ટુ ધ નેશનલ ઇન્કમ વોઝ અબાઉટ એટલે શું? લગભગ. અબાઉટ નો મતલબ શું? લગભગ, નોટ એક્ઝેક્ટલી. લગભગ આપણે નહીં કહેતા કે લગભગ આટલા પર્સન્ટેજ છે તે, તો લગભગ 41% છે. એન્ડ ધેટ ઓફ અધર સેક્ટર્સ વોઝ અબાઉટ ઓનલી 59%. 100%માંથી તમે 41% માઇનસ કરો તો કેટલા થાય? 59. This was અચ્છા તે સમયે આવું કેમ હતું? ડ્યુ ટુ ધ લેસ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ટર્ટિયરી સેક્ટર. હવે પ્લાનિંગ પીરિયડ દરમિયાન શું થયું? There was a rapid development of the industrial and tertiary sectors. આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા કે પ્લાનિંગ પીરિયડ દરમિયાન આયોજનો થયા, આપણો દેશ પાયમાલ થઈ ગયો હતો, આપણો દેશ એક એવી પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો હતો કે હવે એને કમ્પલસરીલી સડનલી ચેન્જ પોતાનો ગ્રોથ કરવો પડે તેવો હતો. એટલે સરકારના જાહેર સાહસોમાં બહુ જ મોટા પાયા પર રોકાણ કરવામાં આવ્યું. ડ્યુરિંગ ધ પ્લાનિંગ પીરિયડ ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય છે કે આપણે જ્યારે આઝાદ થયા ને ત્યારે $1 બરાબર $1 હતો, તો અત્યારે $1 બરાબર $75 કેવી રીતના થઈ ગયા? સોરી, $1 બરાબર ₹75 કેવી રીતના થઈ ગયા? તો આપણો દેશ પાયમાલ થઈ ગયો હતો, આપણા દેશને ફંડની જરૂર હતી એટલે બીજા વિદેશો પાસેથી આપણે દેવું લીધું અને આપણા દેવું લીધી, જેમ જેમ દેવું લઈએ એટલે આપણી એક સ્ટ્રેન્થ છે ફાઇનાન્શિયલ એ ઘટતી જાય એટલે રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થતું જાય. એક બાજુ આપણા દેશની અંદર એક વસ્તી વધારો પુષ્કળ હતો, આપણા દેશને વિકાસની જરૂર હતી, આપણા દેશની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર હતી, એટલે વિદેશી ભંડોળ આટલું બધું લેવું પડે. એટલે અત્યારે જે $1 બરાબર ₹1 હતો, આજે $1 બરાબર ₹72-75 થાય છે. During the planning period, there was a rapid development of industrial and tertiary sectors. As a result, there was a fall in the share of primary sectors. Primary sectors ના શેરમાં ફોલિંગ થયું and increase in the share of, અને શેર શેનો વધ્યો? Tertiary and secondary sectors. This indicates the sign of economic growth. આ જે secondary sectors અને tertiary sectors તો જે શેર બતાવે છે ને એ જ શું છે? ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે. Which suggests the Indian economy is moving. જે શું બતાવે છે? Indian economy is moving toward ડેવલપમેન્ટ. કે આપણે એના આધારે કહી શકીએ, શેરના આધારે કહી શકીએ પ્રાઇમરી સેક્ટર્સ ખૂબ જ ઘટતું રહ્યું છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ અને ટર્ટિયરી સેક્ટર્સમાં દિન પ્રતિદિન વધારો થતો ગયો છે. એ જ આપણા ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટની સાઇન છે. એ જ વસ્તુ આપણે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છે તે દર્શાવે છે. હવે આ ઇન્ટ્રોડક્શન હતું. હવે પ્રાઇમરી સેક્ટર્સનો શું શેર છે, સેકન્ડરી સેક્ટર્સનો શું શેર છે અને ટર્ટિયરી સેક્ટર્સનો શું શેર છે, એના રીઝન શું છે, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. તો જો ડ્યુરિંગ 1960 ટુ 1990 આપણે 1960, 1990, 2015 ને 2018 ના ડેટા લખવાના છે. તો ડ્યુરિંગ 1960 ટુ 1990 the share of primary sectors in the national income declined from 41% to 27%. આગળ આપણે જોઈ ગયા કે સેક્ટર્સમાં વધારે, પ્રાઇમરી સેક્ટર્સના કોન્ટ્રીબ્યુશનમાં નેશનલ ઇન્કમમાં ઘટાડો થયો છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? 41% થી 27% સુધી. ઇટ ફર્ધર ડિક્લાઇન, અને ત્યાર પછી પણ ડિક્લાઇન થયું ટુ અબાઉટ 16% in 2015 એન્ડ અબાઉટ 15% to 2018. અહીંયા એક શબ્દ અબાઉટ લખી રાખો તો વાંધો નહીં. ફ્રોમ અબાઉટ લગભગ 41% to 27%. And further declined ભૂતકાળની વાક્ય રચના છે, ઈડી લગાડવાનું ક્રિયાપદ ને. And further declined to about 16% in 2015 and about 15% in 2018 and become least contribution. શું શબ્દ વાપર્યો છે? લિસ્ટ, ઓછામાં ઓછો ફાળો. Such fall is substantial. આ ફોલ સબસ્ટેન્શિયલ થયો એટલે કે ઘટતો જ રહ્યો, કન્ટિન્યુઅસ ઘટતો રહ્યો. અચ્છા, એના રીઝન કયા?
The reason behind this was rapid development in the industrial and tertiary sectors, and due to this, there was a decline in the share of primary sector. આ reason કયા છે તો કે tertiary sectors અને industrial sectors તો development થયું અને primary sectors નું decline થયું. હવે આ ના લખો તો પણ આગળ લખેલું જ છે. The decline share of primary sectors indicate that our nation was moving toward economic ગ્રોથ. એટલે આ પોઈન્ટ જે છે એ અહીંયાથી કેન્સલ કરી દેશો તો ચાલશે. આ બીજો પોઈન્ટ છે અહીંયા કેન્સલ કરી દો અને આને બીજો નંબર આપશો તો ચાલશે. પહેલો નંબર જે છે એ બરોબર છે, પછી બીજો અને ત્રીજો અને ટર્ટિયરી સેક્ટર્સને ચોથો. કારણ કે જે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જે ડિસ્કશન કરેલી છે એ ઓલરેડી આવી જાય છે. તો વારંવાર એકને એક વસ્તુ લોંગ ને રોંગ લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. સેકન્ડરી સેક્ટરનું નેશનલ ઇન્કમમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન શું છે? During 1960 to 1990, the share of secondary sectors in the national income increased from about લખેલું છે 21% to 28%, but thereafter it further decreased. પછી એ ઘટાડો થયો to 20 to about લખો તો સારું, about 27.35%. about 27 લખશો ને તો પણ ચાલશે. લગભગ લખો ને, about શબ્દ લખી નાખો ને પછી પોઈન્ટ ના લખો તો ચાલે. About 27.35% in 2015 and then slightly rise. એના બદલે ખરેખર તો 27.35 પછી શું થાય? 27.01. તો and thereafter then slightly falls to about, correction કરજો, slightly falls to about 27.01% in 2018. ફરી during the 1960 to 1990, the share of, તમારી જાતે લખવાનું છે, share of primary sectors, secondary sectors in the national income અથવા the contributions of secondary sectors to the national income increased from 27% to 28%, but thereafter it further decreased. વધારામાં એમાં ઘટાડો થયો, ફર્ધર નહીં લખો તો ચાલશે. and thereafter it decreased to about 27% in 2015 and then slightly fall again. અગેઇન શબ્દ લખો તો વધારે સારું, કારણ કે આગળ ફોલ થયો છે અને અહીં આગળ આપણે નથી ગુજરાતીની અંદર અમુક પ્રાસ બેસાડવા માટે અમુક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એવી રીતે. એન્ડ અગેઇન સ્લાઇટલી ફોલ ટુ અબાઉટ 27%. 27.01 ના લખો, 27% લખો તો પણ ચાલે અને એક્ઝેક્ટ પર્સન્ટેજ લખો, કારણ કે તમે લખેલા તો છે જ આગળ, 4 ડેટા તો ગોખવા જ પડશે. 27% in 2018. The changing structure of national income, આ જે ચેન્જિંગ સ્ટ્રક્ચર છે, પ્રાઇમરી સેક્ટર્સમાં ઘટાડો, પેલા બે સેક્ટર્સમાં વધારો, indicate industrialization through at a slow pace. એનો જે તબક્કો છે એ કેવો છે? સ્લો છે, એકદમ વાઇડ ડિફરન્સ નથી. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશનનો જે તબક્કો છે એ ધીરે ધીરે વધતો ગયો છે. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ અ પેવિંગ વે ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન એન્ડ મોડર્નાઇઝેશન. પેવિંગ વે છે એટલે પેવિંગ વે એટલે એકદમ ધીરે ધીરે અંદર એન્ટર થઈ રહેલી છે એવું કહીએ તો પણ ચાલે. ધીરે ધીરે પગ પેસારો કરી રહ્યા છે એવું કહીએ તો પણ ચાલે. રીઝન કયા છે? આ બંને સેક્ટર્સમાં વધારો થયો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સમાં વધારો થયો. એનું રીઝન કયું છે? તો કે ધ રીઝન ધેર વોઝ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર બિકોઝ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રીઝન. કયા કયા છે? આ ના લખો તો પણ ચાલે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ધ શેર ઓફ, આ ના લખો તો, આ લાઈન નહીં લખો તો પણ ચાલશે. Over a period of time, the share of mining has increased consideration. આજે તમે જુઓ તો માઇનિંગમાંથી કેટલી બધી ખનિજ સંપત્તિ બહાર કાઢવામાં આવે છે. આજે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને ઓઇલ ને બધું મળતું જ રહે છે. ઘણી વખત આવે છે પેપરની અંદર, તો એ માઇનિંગ એક્ટિવિટીઝના કારણે તો એનું કન્સિડરેશન વધતું ગયું. There was a rapid increase in the construction activities. કેટલી બધી વધી, ઇલેક્ટ્રિસિટી, ગેસ એન્ડ વોટર સપ્લાયમાં પણ વધારો થયો, which in turn, જેના પરિણામ સ્વરૂપે raised the share of industrial sectors in the terms of GDP. જીડીપીના ટર્મ્સમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સનો શેર વધી ગયો, કારણ કે આ બધી જ એક્ટિવિટી, કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી, ઇલેક્ટ્રિસિટી, ગેસ, વોટર સપ્લાય એક્ટિવિટીઝ, માઇનિંગ એક્ટિવિટીઝ, આ બધું જ શેમાં આવે છે? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સમાં આવે છે. New adopted policy by the government.
ગવર્મેન્ટે નવી એડોપ્ટેડ કરી પોલિસી, લિબરલાઇઝેશન કર્યું, ગવર્મેન્ટે ઘણા બધી છૂટછાટો આપી, અને એમાંય પણ જ્યારથી 2014થી નરેન્દ્ર મોદી ગવર્મેન્ટ જ્યારે એ સત્તા પર આવી ત્યારે એને ઘણું બધું ડી લાઇસનિંગ પ્રથા કરી દીધી, ઘણા બધા કાગળિયા ઓછા કરી દીધા કરવા માટે. એક સમય હતો કે કંપની માટે 33 કાગળિયા કરવા પડે તમારે લાઇસન્સ લેવું હોય તો. આજે એક જ કાગળ કરવું પડે એવું કરી દીધું છે. એનું ડિટેલ જાઓ તો તમને ખબર પડે કે કઈ કઈ પોલિસી ગવર્મેન્ટ ચેન્જ લાયા છે, અને એની કમ્પેરિઝન પહેલાની પોલિસી સાથે કરો તો ખબર પડે. નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે અમે 4D લઈને આવ્યા છે, તમે અમારા દેશમાં આવો. એક ડિમાન્ડ, બીજું ડેમોગ્રાફી, ત્રીજું ડેમોક્રેસી, અને ચોથું ડી લાઇસનિંગ. 4D છે, જ્યારે વિદેશની ધરતી પર જાય ને ત્યારે આપણા જે ઇન્ડિયન્સ હોય ને એ ઇન્ડિયન્સને એ પોતે આહવાન આપતા હોય છે કે આપણા દેશની અંદર હવે 4D લઈને આવ્યા છે, ડિમાન્ડ લઈને આવ્યા છે, ડેમોગ્રાફી લઈને આવ્યા છે. ડેમોગ્રાફી એટલે કે અમારા દેશનું જે વયજૂથ છે એ એકદમ યુવાન છે, તો તમને અહીંયા આગળ કામ કરવા માટે યુવાનો મળી રહેશે. ડેમોગ્રાફી લઈને આવ્યા છે, અમારા દેશની વસ્તી વધારે છે, તમારી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ લઈને આવ્યા છે. ડેમોક્રેસી પાછું અમારે ત્યાં લોકશાહી છે, એટલે આડકતરી રીતે એ કોને કે ચાઇનાને કે ત્યાં આગળ સરમુખત્યારશાહી છે, આપણે ત્યાં લોકશાહી છે. ઉંદેડું પણ સિંહને કહી જાય એના જેવું છે, કોઈને બાદ નહીં. અને લાસ્ટ કીધું છે ડી લાઇસનિંગ. ઘણી બધી વસ્તુમાં અમે ઓપન કરી દીધું છે એરિયા કે તમે અમારે ત્યાં આવો, ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. The new adopted policy by the government also a reason, એ પણ એક પરિણામ છે, to raise the share of manufacturing sectors in the India. And the last one, share of tertiary sectors. Tertiary sectors નું શું કહે છે? During the 1960 to 1990, the share of secondary sectors in national income become continuous increasing. અહીંયા આગળ secondary sectors નહીં આવે તો share of tertiary sectors આવશે. કરેક્શન કરી લો. The share of tertiary sectors in the national income was continuous increasing. શું થયું છે? Continuous increase થયું છે. From 32.25% from about લખો તો સારું, નહીં તો લખો તો એક્ઝેક્ટ આંકડા લખ્યા છે. એક્ઝેક્ટ આંકડા લખો તો અબાઉટ લખવાની જરૂર નથી, પણ એક્ઝેક્ટ આંકડા ના લખો તો અબાઉટ લખવું પડે. તો 32.25% to 35.89%. Thereafter, it further increased to 47.78% in 2015 and 49.01% in 2018. Such a rise is substantial. તબક્કાવાર. Substantial એટલે શું? તબક્કાવાર. અચ્છા, આ જે શેર વધ્યો એનું કારણ શું થતું? ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ શેર ઓફ ફાઇનાન્સિંગ સેક્ટર. ફાઇનાન્સિંગ સેક્ટર તો શેર વધી ગયો. મને હજુ યાદ છે 1997માં કે 1998માં હું જ્યારે બાઇક લાવ્યો ત્યારે હીરો સ્પ્લેન્ડર લાવ્યો હતો. તો મેં પ્રાઇવેટમાંથી ફાઇનાન્સ લીધેલું, કોઈ બેંકો ફાઇનાન્સ નથી આપતી ઇઝીલી. જ્યારે અત્યારે તો તમે જુઓ તમારી પાસે 5,000 રૂપિયા હોય તો ફાઇનાન્સ તમને મળી જાય. તો આજે ફાઇનાન્સિંગ સેક્ટર્સનો જે શેર વધ્યો ને એટલે આજે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ અને પ્રાઇમરી સેક્ટર્સનો ગ્રોથ દેખાય છે. તે જમાનામાં લોકોની જેની પાસે, જે ખેડૂત પાસે ટ્રેક્ટર હોય ને એ બહુ ધનિક ગણાતો હતો. અત્યારે તો ટ્રેક્ટર લાવવો હોય તો તમને હપ્તેથી મળી જાય છે. એટલે ફાઇનાન્સિંગ સેક્ટર્સનો શેર ખૂબ જ વધ્યો. એના કારણે આ ટર્ટિયરી સેક્ટર્સનો શેર વધ્યો છે. There was an increase in the share of financing sectors which is due to the easier formalities of the loan and insurance. તમને લોન પણ ઝડપથી મળી જાય છે, ઇન્સ્યોરન્સ પણ ઝડપથી મળી જાય છે. આજે તમારે ઇન્સ્યોરન્સ લેવો હોય તો કેટલા બધા ઓપ્શન્સ છે, તમે વિચારો તો ખરા. કેટલી બધી કંપનીઓ છે. મેડિક્લેમ લેવો હોય તો કેટલી બધી કંપનીઓ છે, કેટલી બધી કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસ છે. જ્યારે પહેલાં તો ગવર્મેન્ટ કંપની જ હતી ઇન્સ્યોરન્સની 2000 સુધી. તો જે 4 જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હતી એ જ તમને ઇન્સ્યોરન્સ આપે, અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં LIC હતી. હવે ગવર્મેન્ટે પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અંદર દાખલ કરી. TY BCOMમાં આવશો એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટ વિશે જ ભણવાનું આવશે. આખો સબ્જેક્ટ આવે છે. એની અંદર આખો ઇન્સ્યોરન્સનો ઇતિહાસ છે. પહેલાં પ્રાઇવેટાઇઝેશન હતું, પછી સરકારે 1977થી એને ગવર્મેન્ટમાં કન્વર્ટ કરી, અને ફરી 2000ની સાલમાં ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી IRDA એક્ટ દ્વારા પ્રાઇવેટ કંપનીઓને પાછી અંદર સમાવેશ કર્યો.
તો ઇન્સ્યોરન્સ પણ ઇઝીલી મળી જાય છે. એના કારણે તમે જુઓ તો ઓવરઓલ ટર્ટિયરી સેક્ટર તો શેર વધ્યો છે. ધીસ રેઝ ધ પરચેજ રેશિયો ઓફ હાઉસ બાય ધ પીપલ. આજે ફાઇનાન્સિંગ સેક્ટર વધ્યું ને એટલે લોકો ઘર સરળતાથી ખરીદી શકે છે. હાઈ ગ્રોથ ઓફ સર્વિસ સેક્ટર ઇઝ ઓલ્સો ડ્યુ ટુ હાઈ ગ્રોથ વધ્યો એના કારણે શું એનું બીજું રીઝન કયું છે? આઈટી એન્ડ આઈટીઈ સેક્ટર. આઈટી એટલે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એન્ટરપ્રાઇઝ સેક્ટર. આઈટીમાં શું આવશે? મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન એ બધું આવશે. અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. તો એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ પણ વધ્યું છે. તમે જુઓ કે સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલી બધી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતી કંપનીઓ અસ્તિત્વમાં છે. over a period of time, around 70% of the population is using mobile connection. અત્યારે જોવા જાવ તો આપણા જે પોપ્યુલેશન છે એમાં 70% લોકો પાસે મોબાઈલ છે. 130 કરોડના 70%. અને એમાં 80 થી 85 કરોડ લોકો તો એટલે કે લગભગ 80 થી 85 કરોડ લોકો થાય. આઉટ ઓફ ધ 80 to 85 કરોડ મોબાઈલ યુઝર, 70 to 72 crore people use internet facility. એમાંથી 70 થી 72 કરોડ લોકો તો ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી યુઝ કરે છે. તો એ ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી યુઝ કરે છે તો એ કોનો ગ્રોથ છે? ટર્ટિયરી સેક્ટર્સનો જ ગ્રોથ છે. The use has increased, especially in the lockdown period. લોકડાઉન પીરિયડમાં એનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધ્યો. કન્ક્લુઝન શું કહે છે? સિન્સ ધ independence, જ્યારથી આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્સ થયા, the share of secondary sectors has remained lower than that of other two sectors. સેકન્ડરી સેક્ટર્સ તો ઓવરઓલ જો તમે જોવા જાઓ તો લોઅર જ રહ્યો કમ્પેરેટિવલી બીજા બે સેક્ટર્સ કરતા. But the growth of tertiary sectors has remained higher, which show that the country is toward a development. પરંતુ tertiary sectors તો શેર વધતો ગયો, જે કંપનીનું ડેવલપમેન્ટ બતાવે છે. કોઈ પણ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ હશે ને એ કન્ટ્રીની અંદર ટર્ટિયરી સેક્ટર્સની સર્વિસીસ, ટર્ટિયરી સેક્ટર્સ તો શેર વધારે હશે અને પ્રાઇમરી અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ તો શેર ઓછો હશે. કોઈ પણ તમે જોઈ લો. At present, Indian economy is dominated, એનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે, by the tertiary sectors due to the following reason. કયા રીઝન? તો ધીસ ઇઝ ડ્યુ ટુ, એ લખવાની જરૂર નથી, આ લખવાની જરૂર નથી, કેન્સલ કરી દેવાનું. ઇન્ક્રીઝડ ઇન અર્બનાઇઝેશન. શા માટે ટર્ટિયરી સેક્ટર્સનો શેર વધ્યો? તો કે અર્બનાઇઝેશનમાં વધારો થયો, ટુરિઝમમાં વધારો થયો. આજે જુઓ ટુરિઝમ, આજે લોકો કચ્છ અને રાજસ્થાન બાજુ કેટલા બધા ફરવા જાય છે. આજે એ જ વસ્તુ એ ઉત્તર પ્રદેશમાં કરવા માંગે છે નરેન્દ્ર મોદી. કે વારાણસીને આજે કેટલું બધું ડેવલપ કરી દીધું. કોઈ વર્ષો પહેલા વારાણસી ગયું હોય અને અત્યારે વારાણસી જાઓ તો તમને ખબર પડે. તો ટુરિઝમને ડેવલપ, કારણ કે ટુરિઝમ એ પોલ્યુશન ફ્રી ટ્રેડ બિઝનેસ છે એવું મોદી કહે છે. પોલ્યુશન ફ્રી અને હાયર yielding ઇન્કમ આપતો બિઝનેસ છે. Increase in the importance of the service industry. સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધ્યું. That's why our economy is known as the developing economy. એટલા માટે આપણી ઇકોનોમીને ડેવલપિંગ ઇકોનોમી તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે સેક્ટર્સ વાઇઝ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.